முதற்றே உலகு Welcome to Good Evening Canada, sponsored by Canadian Tamil Chamber of Commerce CTCC. Indeki August 6th and Toronto upper temperature 27 degrees Celsius and time now 2 p.m. in Toronto. So indeki Good Evening Canada என்னென்னலாம் நடக்க போகுதுன்னு let's take a look at our agenda first. First top of the hourல indigenous people in the businesses எப்படி government என்னென்ன உதவிகள் எல்லாம் government support பண்றன்றத பற்றி Minister of Public Services and Procurement Anita Anand சொல்லியிருந்தா, so we will be watching that. Then in our Canadian vellum ஒரு domestic violence-ல இருந்து வீட்டை விட்டு எப்படி women வீட்டை விட்டு போகும்பொழுது அவைகளுக்கு என்னென்ன உதவிகள் எல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்ன்றதை பற்றி அதை பற்றி கஜானி வேலாயுதம் சொல்லியிருந்தா, so we will be watching that as well. Then in our கலையரங்கம் ஒரு beautiful song by Prosha Music, ஒரு குறுக்கு சிரித்தவளை song by Ahash and Angelan, and அதையும் பார்த்துட்டு வழக்கம் போலவே currency, weather and news with P.S. Sudharan பார்க்க போகிறோம். So let's get started. So இன்றைக்கு வந்து very exciting. Canada வந்து ஒலிம்பிக்ஸில் நிறைய மெடல்ஸ் வின் பண்ணியிருக்குது. எஸ்பெஷலி உமன்ஸ் சாக்கர் டீம் வந்து இன்றைக்கி கனடா ஒலிம்பிக்ஸில் வந்து கோல்டு மெடல் வின் பண்ணியிருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி கனடா அண்ட் ஸ்வீடனுக்கு எகெயின்ஸ்டாக கோல்டு மெடல் மேட்ச் நடந்தது. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட்டாக இந்த பிகினிங் டாயாக இருந்தது. அண்ட் தென் ஆஃப்டர் பெனால்டி கிக்ஸ் கனடா வந்து 3 and Sweden 2. So Canada வந்து கோல்ட் மெடல் இன்றைக்கி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் ஹிஸ்ட்ரி வின் பண்ணியிருக்கு. இதுக்கு முதல் வந்து 2012லேயும் 2016லேயும் Canada பிரான்ஸ் மெடல் வின் பண்ணியிருந்தது. பட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் Canada வந்து உமன் சாக்கரில் கோல்ட் மெடல் ஒலிம்பிக்ஸில் வின் பண்ணுறது. அண்ட் இன் அடிஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு நிறைய மெடல்ஸும் கெனடியன் அத்லீட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி வின் பண்ணியிருக்கிறோம். 5000 மீட்டர் மென்ஸ் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராக்கில் வந்து முகமட் வந்து சில்வர் மெடல் வின் பண்ணியிருக்கார். And also men's relayல வந்து இன்றைக்கி Canada bronze medal win பண்ணியிருக்கு. So very exciting. And August 8th Olympics முடியுது. So இன்னும் 2 days இருக்குது. So hopefully என்ன more medals Canada will win. So far 22 medals Canadaக்கு இருக்குது. 6 gold medals, 6 silver and 10 bronze. So hopefully in 2 days என்ன more medals win பண்ணி our athletes are making us proud. So next we are going to go to top of the hour. Top of the hourல இன்றைக்கு வந்து indigenous communitiesல அவங்களோட businesses especially during COVID ரொம்பவே struggle பண்ணி கொண்டிருக்கணும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன சப்போர்ட் கொடுக்க போகிறன்றதை பற்றி Minister of Public Service and Procurement Anita Anand சொல்லியிருந்தா. So let's take a look. Through collaboration with a diverse group of private and non-private sector leaders, the Council provided valuable expertise on supply chains, procurement of critical goods and supplies, shipping, and distribution. Tabitha, among many other First Nations, Inuit, and Métis business leaders, has also been instrumental in bringing us to this announcement here today. Indigenous-owned and led businesses have played a significant part in Canada's response to
the COVID-19 pandemic. In response to the pandemic, PSPC awarded 38 contracts to 30 self-identified Indigenous businesses, collectively worth more than $126 million, including for logistics and IT professional services, medical and laboratory supplies, as well as masks, hand sanitizer, and thermometers. Our commitment to providing inclusive economic opportunities will not end when the pandemic does, particularly for Indigenous peoples across this country who should be included in Canada's procurement supply chains in a more deliberate way. முப்பதாவது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் புகலிடம் தந்த கனேடிய மண்ணில் தலை நிமிர்ந்து வாழ வர்த்தகத்துறையில் மிளிரும் அனைவரும் ஒன்றாக இன்றே இணைந்திடுங்கள். கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. எதிர்காலம் எங்கள் கையில் வாழும் மண்ணை தோள் கொடுத்து வளமாக்குவோம். நிரந்தர கட்டடத்தில் புதுப்பொலிவுடன் 30வது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம். We are watching Good Evening Canada. So next, India's step 3 of reopening Ontario enter 3 weeks ஆயிட்டுது. But first 2 week first step 1 and step 2 enter ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே குவிக்லியா ஒன்டாரியோ வந்து மூவ் பண்ணிட்டு டார்கெட்ஸை மீட் பண்ணி, பட் இப்போ 3 weeks ஆனாலுமே ஸ்டெப் 3லேருந்து நாங்கள் மூவ் ஆன் பண்ண வேணும் என்றால் 3 டார்கெட்ஸை மீட் பண்ண வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 80% ஆஃப் ஒன்டாரியோவில் எலிஜிபிள் ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து வேக்சின் போட்டிருக்க வேணும். அண்ட் தென் 75% வந்து அட்லீஸ்ட் 1 டோஸை போட்டிருக்க ஃபுல்லி வேக்சினேட்டடாக இருக்க வேணும். அண்ட் 70% வந்து எல்லா பப்ளிக் ஹெல்த் யூனிட்ஸ் ஒன்டாரியோவில் இருக்கிற பப்ளிக் ஹெல்த் யூனிட்ஸில் இருக்கிற எலிஜிபிள் ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து 70% ஃபுல்லி வேக்சினேட்டடாக இருக்க வேணும். ஸோ ஃபார் ஓன்லி ஒன்டாரியோ வந்து இதில் ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட்டை தான் மீட் பண்ணியிருக்குது. ஓன்லி 80% ஆஃப் ஒன்டாரியன்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் டோஸஸை பெற்றிருக்கணும். பட் இன்னுமே ஒன்டாரியோவில் மற்ற 2 டார்கெட்ஸுமே ஒன்டாரியோ ஸ்ட்ரகிளிங் மீட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஃபார் இப்போ வந்து 72% எலிஜிபிள் ஒன்டாரியன்ஸ் தான் ஃபுல்லி வேக்சினேட்டடாக இருக்கணும். அண்ட் இன்னுமே ஓன்லி ஹாஃப் ஆஃப் த பீப்புள் இந்த ஹெல்த் யூனிட்ஸ் ஒவ்வொரு ஹெல்த் யூனிட்ஸில் இருக்கிற ஹாஃப் ஆஃப் த யூனிட்ஸ் தான் இந்த 70% மீட் பண்ணியிருக்குது. ஸோ ஸ்டில் வந்து நிறைய ஆக்கள் இன்னுமே வேக்சின் போடாதபடியால் இந்த டார்கெட்டை ஒன்டாரியோ மீட் பண்ணுறதுக்கு இன்னுமே ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கொண்டு தான் இருக்குது. இந்த ஸ்டெப் 3லேருந்து மூவ் அவே பண்ணினால் எல்லா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எஸ்பெஷலி வந்து லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு பிஸ்னஸஸில் இருக்க வேணுமென்றதெல்லாம் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுபட்டுரும். ஸோ ஒன்டாரியோ ஸ்டில் ஒர்க்கிங் ஆன் தேட். ஸோ நீங்கள் இன்னுமே வேக்சின் போராட்டிக்கு மேக் ஷூர் யூ கோ அண்ட் கெட் இட் அஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள். அண்ட் இப்போ வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் யூனிட்ஸ் வந்து இன்னுமே வேக்சின்ஸ் போடுறதுக்கு ஈஸியராக பார்க்ஸ், பீச்சஸ், ஃபார்மர்ஸ் மார்க்கெட்ஸ், மற்றது ஸ்போர்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸஸ், ஷாப்பிங் சென்டர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் எல்லா இடங்கள்லையும் வந்து கிளினிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் எல்லாமே நேரடியாகவே போய் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இஃப் யூ ஹேவன்ட். அண்ட் எஸ்பெஷலி டெல்டா வேரியன்ட் வந்து ரொம்பவே கொண்டேஜியஸ். ஸோ ஃபாலுக்கு வந்து எல்லோரும் இன்டோர்ஸ் போகும் பொழுது இன்னுமே கேசஸ் கூட தான் போகுது. ஸோ இன்றைக்கு கூடி ஒன்டாரியோவில் 340 கேசஸ் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்குது. ஸோ மேக் ஷுர் யூ கெட் யுவர் வேக்சின் ஏற்கனவே போட்டிருக்காட்டிக்கு. On that note, இன்றைக்கி மேயர் ஜோன் டோரியும் சொல்லியிருக்கிறார், டொரண்டோ வந்து ஒர்க் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்குது எல்லாரையுமே வந்து சூன் அஸ் பாசிபிள் ஃபுல்லி வேக்சினேட்டட் பண்ணுறதுக்குண்டு. அண்ட் அவர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறார் ஒரு இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் எஸ்பெஷலி சில செக்டர்ஸில் ஒர்க் பண்ணுற ஒர்க்கர்ஸ், ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் இல்லாட்டிக்கு வந்து எஜுகேஷனல் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து மேண்டட்டரியாக வந்து வேக்சின் போட்டிருக்க வேணுமன்றது இம்பார்ட்டன்ட்டு. பட் இதுக்கு முதலே ப்ரீமியர் டக்ஃபோர்ட் சொல்லியிருந்தார், நாங்கள் யாரையுமே வந்து மேண்டட்டரியாக வேக்சின் போட சொல்ல மாட்டோம், தட்ஸ் தியர் சாய்ஸ் அண்டு. பட் அவர் சொல்லியிருந்தார் ஒவ்வொரு ரீஜன்லேயும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜிடிஏயில் யோர்க் ரீஜன், டொரண்டோ, பீல் எக்ஸெட்ரா இதில் ஒவ்வொருத்தரிலும் வந்து ஒர்க்கர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரூல்ஸ் இருக்கிறபடியால் இட்ஸ் ஹார்ட் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து ப்ரொவின்ஷியல் கவர்மெண்ட் தான் ஒரு ஒன் காமன் ரூலை வந்து க்ரியேட் பண்ண வேணும் ஒர்க்கர்ஸுக்கு என்னென்ன அவையில் செய்ய வேணுமன்றது இட்ஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட்டு. அண்ட் அவர் சொல்லியிருந்தார்
we are working especially vaccine போடாத low rate இருக்கிற இடங்களில் outreach பண்ணி we are trying our best எல்லாரையும் வந்து vaccine போட வைக்கிறதுக்கு. So once again நீங்கள் வந்து vaccine போடாட்டிக்கு make sure you go and get your vaccine as soon as possible. So next அதை தொடர்ந்து இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் நிறைய சைல்ட் கேர்ஸுக்கும் சீனியர் ஹோம்ஸுக்கும் தான் நிறைய மணி வந்து ஃபண்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கு அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் இப்போவும் வந்து ஹெல்த் மினிஸ்டர் பேரி ஹைடு வந்து நியூ ஃபவுண்ட்லேண்ட் அண்ட் லேப்ரடோரில் கவர்மெண்ட் 15 million சப்போர்ட் சீனியர் ஹோம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்க போகிறன்றதை பற்றி அவர் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ லெட்ஸ் டேக் a look at it. And today I visited the incredible vaccine clinic that you have here in this community. Met with those hardworking nurses and healthcare workers, some of whom have come out of retirement. The place was full and bustling. The energy was incredible. People were lining up to get vaccinated. We talked to some of the people, and it was about their kids. It was about making sure we kept our school years intact. It was about protecting themselves and their loved ones and their family. It was about making sure the small businesses can continue that growth and stay open in the year to come. So people were looking out for each other, and that is truly the Canadian way. And it's been the way throughout this entire pandemic, people looking out for each other. But there has been tragedy, and we can't ever forget the tragedy that we saw in long-term care across this country. And the wise stewardship of your government here, you did not see the same kinds of death and dismay that so many long-term care homes faced, so many families faced in the waves of COVID-19. And I can tell you in Ontario, where I come from, it was tragic. In my own community, we lost 19 lives in 1 month. And that was from COVID-19 sweeping through long-term care homes, some of them that lost staff were sick, there were people without the appropriate training, without the appropriate equipment, and it was a tragedy. And we can never forget that. And we have to do better for the people who are so vulnerable in our communities and their families. Many people face long, long periods of isolation. And I'm here today, I'm sure, with people that know that those elderly folks, their joy comes from seeing family. That is their joy. That is their purpose. And so many families struggled with that separation. So many seniors died not just of COVID, but of heartbreak, of neglect, and of care that just wasn't adequate. And that's why this federal government decided to step into the space of long-term care and decided to say, how can we work better as a country so that if people do need support aging and they can't age at home and they need the help of a long-term care facility, no matter where they live in this country, they will be safe and they will age in dignity. Hi guys, welcome back. You're watching Good Evening Canada, sponsored by Canadian Tamil Chamber of Commerce, CTCC. இப்போ டைம் 9:14 PM in Toronto. ஸோ அடுத்ததாக நான் சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் வேக்சின் போராட்டிக்கு ப்ளீஸ் கோ அஹெட் அண்ட் கெட் யூர் வேக்சின் அண்டு ஸோ அது இன்னுமே ஈஸியர் ஆக்கிறதுக்கு ட்ரானோ ஒன்டாரியோ வந்து கோவேக்ஸ் ப்ரோக்ராம் இன் பார்ட்னர்ஷிப் வித் மெட்ரோ லிங்க்ஸால் வந்து ஒரு கோ பஸ்ஸஸ் எல்லாம் டெம்ப்ரரியாக வேக்சின் கிளினிக்ஸாக மாற்றினோம். ஸோ ஸ்டார்டிங் டுமாரோ நாளைக்கு வந்து ஒண்டர்லேண்டில் அது ஸ்டார்ட் ஆகும். ஒண்டர்லேண்டில் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃப் அண்ட் கெஸ்ட்டுக்கு வந்து நாளைக்கு 10 AM to 8 PM வந்து இருக்கும். ஸோ அதை தொடர்ந்து வந்து அதுக்கு பிறகு 6 days வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் வந்து கோ பஸ்ஸஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மால்ஸில், ஃபெஸ்டிவல்ஸ், கம்யூனிட்டி ஹப்ஸ் அண்ட் வேறு இடங்கள்லேயும்லாம் த்ரூ அவுட் த சம்மர் இருக்க போகுது. ஸோ நீங்கள் இந்த வேக்சின் போராட்டிக்கு நீங்கள் இந்த கோ பஸ்ஸையும் போய் வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஜஸ்ட் நீங்கள் உங்களுடைய ஹெல்த் கார்டை டேக் பண்ணிவிட்டு, ஹெல்த் கார்டு எக்ஸ்பயர் ஆனாலும் ஏதாச்சும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபோட்டோ ஐடியை கொண்டு போகலாம். அண்ட் மாஸ்க் வியர் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வெதர் அப்ரோப்ரியேட் க்ளோத்ஸ் போட்டு கொண்டு போனால் it will be easier for you. ஸோ நீங்கள் கோ பஸ்ஸஸ்லேயும் போய் வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் உங்களோட வேக்சினை. ஸோ நெக்ஸ்ட்
கனடா யூஎஸ் border வந்து இப்போ திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் நிறைய ஆட்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். இப்போ சில பிஸ்னஸஸ் வந்து ஆஸ்ட்ராசெனக்கா வந்து போட்ட ஆட்களுக்கு வந்து இன்னுமே அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல. பிகாஸ் யூஎஸில் வந்து ஆஸ்ட்ராசெனக்கா வேக்சினை வந்து அப்ரூவ் பண்ணாதபடியால் கனடாவில் போட்ட வேலைக்கு இன்னுமே அதை வந்து சில பிஸ்னஸஸ் வந்து அப்ரூவ் பண்ணாமல் தான் இருக்குது. ஸோ கெனேடியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டில் ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்குது யூஎஸோட வேக்சின் பாஸ்போர்ட்டுக்கு ஆஸ்ட்ராசெனக்கா போட்ட வேலைக்கு. பைடன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து அவையோட கண்ட்ரிக்கு இப்போ வேக்சின் பாஸ்போர்ட் ஒர்க்கிங் பண்ணி கொண்டிருக்குது. ஸோ அதோட எங்களோட ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்டும் அவளோட ஆஸ்ட்ராசெனக்காவை வந்து அப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தேர் ட்ரைங் தேர் பெஸ்ட். அண்ட் இன்டர் கவர்மெண்டல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் டாமினிக் பேங்க் சொல்லியிருந்தார், நாங்கள் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரீசர்ச்சர்ஸோட எல்லாத்தோடைய வந்து கலந்துரையாடித்தான் இந்த வேக்சின்ஸ் எல்லாத்தையுமே அப்ரூவ் பண்ணாங்க. ஸோ இட்ஸ் ஆல் குட். அண்டு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி யூஎஸில் வந்து அவையில் ஆஸ்ட்ராசெனக்கா போட்டு வேறு டோசஸ் செகண்டை போட்டிருந்தாலும் அது இப்போதைக்கு அப்ரூவ் ஆகலை. ஸோ we have to wait and see. Hopefully Canadian government will do something about that. And டொரண்டோலையும் வந்து சபீனா வோரா ஃபார்மகாலஜிஸ்ட் சொல்லியிருந்தா, நீங்கள் வந்து mRNA போத் டோசஸ் போட்டாலும் ஆஸ்ட்ராசெனக்கா ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டு செகண்டாக ஒரு mRNA போட்டாலுமே சேம் எஃபிகசி தான். ஸோ you don't need to worry about that. And சில ப்ராவின்சஸில் கனடாவில் இப்படி இஷ்யூஸ் இருக்கிறபடியால் யூஎஸில் அவைகளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆஸ்ட்ராசெனக்கா போட்டிருந்தா தேர்ட் டோஸஸையும் குடிக்கணும். ஸோ அவையோட வேக்சினேஷன் கார்டில் வந்து 2 mRNA பேஸ்ட் வேக்சின்ஸ் இருக்கிறதுக்கு கியூபெக் இஸ் டூயிங் த தேர்ட் டோஸஸை குடிக்கணும். அண்ட் அல்பர்டாவும் அதை வந்து க்ளோஸ்லி மானிட்டர் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ண போகிறோம்னு சொல்லியிருக்கணும். பட் இப்போதைக்கு வந்து ஒன்டாரியோவில் தேர் நாட் கன்சிடரிங் தேட். இப்போதைக்கு அது தேவையில்லை. பட் ஸ்டடீஸ் நாங்கள் வந்து ஃபைன் பண்ணி என்ன அது போதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மேபி ஆஸ்ட்ராசெனக்கா ஃபர்ஸ்ட்டாக போட்டவைகளுக்கு தேர்ட் டோஸ் mRNA வேக்சின்ஸ் மேபி கொடுக்கலாம்னு தான் சொல்லியிருக்கிறேன். பட் we have to wait and see what happens in Ontario. ஸோ அது தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் we are going to go to கெனேடிய வளம். கெனேடிய வளத்தில் ஒரு டொமஸ்டிக் வேலன்ஸ் நடந்தால் அதில் வந்து எப்படி அந்த அப்யூஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்து லீவ் பண்ணுறது, அப்படி லீவ் பண்ணினால் உங்களுக்கு என்னென்ன உமனுக்கு ஹெல்ப் எல்லாம் அவங்க இருக்குன்றதை பற்றி கஜானி வேலாயுதம் சொல்லியிருந்தா. ஸோ லெட்ஸ் டேக் a look at it. வணக்கம். இன்றைய ஷோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து அப்யூசிவ் ரிலேஷன்ஷிப். அதாவது பெண்கள் ஏன் வீட்டை விட்டு ஒரு துன்பத்திலேருந்து வீட்டை விட்டு வெளியில் வரிடம் இல்லை, அதுக்கான உதவியில் எப்படி நாடலாம், நாங்கள் அவையோட உறவினராகவும் நண்பர்களாகவும் நாங்கள் எப்படி அவைக்கு உதவி செய்யலாம்னு நாங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ பெரும்பாலும் வந்து அப்யூசிவ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறவ வந்து வெளியில் வாரதுக்கு வந்து நிறைய யோசனைகள் இருக்கும் அவைக்கு. அதுவும் குறிப்பாக தமிழ் பெண்கள் என்று பார்க்க போனால் கல்யாணம் கட்டி பிள்ளைகள் இருக்கிறவைக்கு வந்து அடுத்த கட்டம் என்ன செய்யலாம், வீடு பார்க்க போகிறதா, இல்லாட்டி சமுதாயம் என்ன சொல்லும், உறவினர் என்ன சொல்லுவினம், பிள்ளைகளோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும், அவருடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்றெல்லாம் யோசிப்பினம். இப்போ நாங்கள் இருக்கிற சூழ்நிலையில், அதாவது கோவிட் நேரத்தில் வந்து அது இன்னும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இந்த ஷெல்டருக்குள்ளே போனால் கோவிட் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும், வேறு எங்கேயும் போகிறதுக்கும் இடம் இல்லை. ஸோ இந்த யோசனையில் அவ நினச்சி கொண்டு அநேகமான நேரத்தில் வந்து அவள் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில் வாரதில்லை. மற்ற விஷயம் என்னென்று சொன்னால், வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்தாலும் கூட நிறைய பிரச்சனை சந்திக்கணும். ஃபைனான்ஷியல் பிரச்சனை இல்லாமல் போது மற்றது வந்து ஆக்கள் நம்புவினமா, நான் வந்து இப்படி ஒரு பிரச்சனை நடக்குதுன்னு சொல்லி ஆக்கள் நம்புவினமா. இந்த அநேகமான நேரத்தில் வந்து துன்புறுத்துவர்கள் வந்து என்ன செய்வினம் என்று சொன்னால், ஆக்கள்கிட்ட அதாவது குடும்ப ஃபங்க்ஷன் கேதரிங்ஸ், கல்யாண வீடுகள், இப்போ கோவிட் நேரத்தில் வந்து பெரும்பாலும் போடுறதுக்கு வசதி வாய்ப்பு இல்லை. இப்போ இதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்படுது. அதாவது வந்து வெளியில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அப்போ வீட்டில் வந்து பிரச்சனை சண்டை பிரச்சனை எதுவும் வந்தாலும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் மொழியை வீட்டை விட்டு வெளியில் மற்ற உறவினருக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது. அதுவும் இந்த கோவிட் நேரத்தில். ஸோ கோவிட் நேரத்துலேயும் வந்து நிறைய ஆராய்ச்சிகள், நிறைய நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். என்னென்னு சொன்னால், கோவிட் நேரத்தில் தான் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ், அதாவது குடும்ப வன்முறைகள் சார்ந்த பிரச்சனை வந்து அதிகரிச்சிருக்குண்டு. ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் பார்க்க போய்க்குள்ள வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு இப்போ பிரச்சனை சொல்ல முடியாத காரணத்தால் வந்து சொன்னாலும் நம்புவினமா என்ற ஒரு சிக்கலும் இருக்குது.
மற்றது வந்து எங்களோட தமிழ் சமூகத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து குடும்பம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு உணர்ச்சி கொடுக்குற ஒரு விஷயம். மற்ற குடும்பம் தான் எங்களுக்கு எல்லாமே. ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது வந்து குடும்பத்தை பிரித்து கொண்டு போகிற ஒரு பிரச்சனைன்னு சொன்னால் நிறைய பேர் வந்து ஆதரிக்க மாட்டினோம். அதுக்கு வந்து குடும்பங்கள் வந்து ஒன்றாக இருக்கணும்னு சொல்லி அனுசரிச்சுப்போ, அதுக்கு என்ன ஹஸ்பண்ட் தானே இல்லாட்டி ஒய்ஃப் தானே, பிள்ளைகளுக்காக இரு, இந்த நாட்டுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து எப்படியும் வந்து சேர்ந்து இருக்கணும் என்று சொல்லிலாம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து பிரச்சனையை தெரியாமல் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவீங்க நம்ம இருக்கிறதுக்கு. ஸோ அநேகமான நேரத்தில் வந்து அந்த துன்புறுத்தவரும் வந்து அவையில் வந்து நல்ல விதமாக காட்டேக்குள்ள இப்போ இவை வந்து இப்படி செய்யக்கூடிய ஒரு ஆளாண்டு அவைக்கும் ஒரு கேள்வி எழும்பும். அப்படியான நேரத்தில் வந்து ஒரு பிரச்சனையை போய் சொல்லிக்கலாம், அம்மாவோ அப்பாட்டோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட போய் சொல்லிக்க இப்படி இவை வந்து என்னை வந்து அடிக்கணும், பேசினம், பிள்ளைகளை வந்து அடிக்கணும், துன்புறுத்தினம், குடிச்சு போட்டு வந்து அடிக்கணும், பேசினம், வீட்டை விட்டு வெளியில் அனுப்புறதுக்கு அவள் வந்து ரெடியாக இருக்கணுமென்றெல்லாம் சொல்லிக்க வந்து அநேகமான நேரத்தில் வந்து நிறைய பேருக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் என்ன எடுத்துக்கொள்ள வேணுமென்று சொன்னால், ஒரு ஆள் வந்து அதாவது அப்யூஸ் பர்சன் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து எனக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிக்கல வந்து அவையில நம்புறதுக்கு நாங்கள் வந்து ரெடியாக இருக்கணும் என்று சொன்னால் அவைக்கு வந்து அந்த நம்பிக்கை தான் அவைக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுக்குற மாதிரி. அடுத்த கட்டம் நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி ஒரு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் அவைகளுக்கு. ஸோ அந்த நம்பிக்கை அவைக்கு வலு முக்கியம். ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து அவைக்கு அட்வைஸ் கொடுக்காமல் நாங்கள் வந்து அவைக்கு எப்படி நாங்கள் உதவி செய்யலாம். ஸோ முதல் கேட்க வேண்டிய கேள்வி வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து எந்த விதத்தில் நான் உதவி செய்யலாம்ன்ற அவைண்ட ஒரு டிரெக்ஷன், அவைண்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் படி நாங்கள் வந்து செயல்பட வேணும். நாங்கள் வந்து அட்வைஸ் கொடுக்க போகிறோம் வந்து ஒரு நல்லெண்ணத்தில் தான் நாங்கள் அட்வைஸ் கொடுப்போம். அந்த நல்ல எண்ணமும் வந்து சில வேளையில் வந்து தீங்காக முடியும். அது வந்து உங்களை நம்புறதுக்கு குறைவாக இருக்கும். இனி பிரச்சனைன்னு வந்தால் இவையோட கதைக்காமல் நானே சமாளிச்சுட்டு போகலாம்னு சொல்லி ஒரு எண்ணமும் வரலாம். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்காம ஏனென்று கேள்வி கேட்காம அவையில் வந்து ஒரு குற்றவாளி அவையில் பார்க்காம, இல்லாட்டி ஏன் பிரச்சனைன்னா வீட்டை விட்டு வாவேன்னு அந்த ஒரு கேள்வியெல்லாம் கேட்காமல் எந்த விதத்தில் நாங்கள் உதவி செய்யலாம்னு சொல்லி அவைக்கு வந்து நாங்கள் ஆதரவாக இருக்கணும் ஒழிய நாங்கள் வந்து அவையில் மேலும் 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 துன்புறுத்தக்கூடாது. என்ற அவைக்கு ஆதரவு வலு முக்கியம். ஸோ அதுக்கு பிறகு கவுன்சிலர்ஸ் இருக்கணும், ஃப்ரீ கவுன்சிலிங்கும் இருக்குது. அந்த ஃப்ரீ கவுன்சிலிங் கான்டாக்ட் பண்ணி அவைக்கு வந்து உதவி தேடி கொடுக்கலாம். எங்களோட அமைப்பிலையும் ஐசி இனிஷியேட்டிவ் அமைப்பிலையும் நாங்கள் நிறைய குடும்ப சார்ந்த வன்முறைகள் பிரச்சனைக்கு வந்து நாங்கள் உதவி செய்கிற நாங்கள். ஸோ நீங்கள் கீழ் இருக்கிற தொலைபேசி எண்ணுக்கு வந்து நீங்கள் கால் பண்ணினீங்கன்னா நாங்கள் வந்து அவைக்கு என்ன உதவி தேவையோ நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவைக்கு உதவி செய்து கொடுப்போம். இன்றைக்கு நாங்கள் தலைப்பு பார்த்துட்டோம். அடுத்த தலைப்பு இன்னொரு நாள் பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. Welcome back. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கேனடா, ஸ்பான்சர்ட் பை கெனேடியன் தமிழ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் CTCC. ஸோ CTCC இந்த கிராண்ட் ஓப்பனிங் பிஸ்னஸ் சென்டர் வந்து வர ஆகஸ்ட் 15th நடக்க போகுது ஃப்ரம் 12 PM to 6 PM. ஸோ நீங்கள் CTCC.ca என்ற வெப்சைட்டில் போய் அது மேலதிக விவரங்களை பார்த்துக்கொள்ளலாம். ஸோ if you guys want, you can attend that as well. So இப்போ time 9:24 PM in Toronto. Next, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், we are only few days Canada US border திருப்பி வந்து reopen பண்ணுறதுக்கு for non-essential travel after a long time திருப்பி ஓப்பன் பண்ண போகுது. பட் right now Canada Border Service Agency staff வந்து இப்போ work to rule வந்து செஞ்சு கொண்டிருக்கிற protest. I mean the contract related issues-ஆல they are having this work to rule அவையில் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன். அண்ட் இதால் வந்து இன்றைக்கு கூடி நிறைய ட்ரக்ஸ் வந்து ரொம்ப டிலே ஆகிருந்தது. 90 minutes and over டிலேயை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருந்தது. ஸோ நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்கெல்லாம் ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்கள்டா there might be a delay. நீங்கள் கனடாக்கு வர போகிறீங்களோ இல்லாட்டி யூஎஸ்க்கு போக போகிறீங்கள்டா சில நேரம் டிலேயாக இருக்கும்.
ஸோ பி பேஷண்ட். அண்ட் இது வந்து இப்போ ஓவர் இயர் திருப்பி போர்டர்ஸ்லாம் திருப்பி திறக்கிறபடியால் இது கொஞ்சம் இந்த டிலேயாக இந்த இஷ்யூஸ் இருக்கிறபடியால் நிறைய நெகட்டிவ் இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணலாம். எஸ்பெஷலி பிஸ்னஸஸுக்கெல்லாம் சப்ளை செயின் வந்து ஏற்கனவே ரொம்ப ட்ரபிளாக ஹார்டாக இருந்து கொண்டிருந்தது. ஸோ இது வந்து மேபி கொஞ்சம் சேலஞ்சஸாக இருக்கலாம், எஸ்பெஷலி ஃபார் கெனேடியன் எக்கானமி. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இன்றைக்கு இல்லாட்டி நாளைக்கு ரெகுலர் நியூஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிடணும். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இட்ஸ் அ குட் நியூஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் வில் பி sorted. ஸோ நெக்ஸ்ட், கனடாஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து ஜூனில் இருந்து ஜூலைக்கு குறைஞ்சி இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் கிரேட். ஜூனில் வந்து 7.8% இருந்தது, ஜூலையில் வந்து அது 0.3% குறைஞ்சி இப்போ 7.5% அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டாக இருக்குது. இன் ஜூலை வந்து 94,000 ஜாப்ஸ் வந்து ஆட் ஆகிருக்குது. எஸ்பெஷலி வந்து ஃபுல் டைம் ஜாப்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி ஆட் ஆகிருக்குது. 83,000 ஜாப்ஸ் வந்து ஃபுல் டைமாக தான் இருந்திருக்குது இன் மல்டிபிள் செக்டர்ஸ். ஸோ தட்ஸ் ரியலி கிரேட். ஸ்டெப் 3க்கு என்டர் ஆன பிறகு நிறைய ஜாப்ஸ் எல்லாமே ரீக்ரியேட் ஆகிருக்குது. பட் என்னவுமே நாங்கள் வந்து ப்ரீ பேண்டமிக் லெவலுக்கு இன்னும் ரீச் ஆகலை. அது வந்து ரீச் ஆகணும் என்றால் 246,400 ஜாப்ஸை வந்து நாங்கள் திருப்பி ரீக்ரியேட் பண்ணி ஒரு 1.3% வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் இன்னுமே வந்து ட்ராப் ஆகணும். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி எவ்ரி திங் கேன் கோ பேக் டு நார்மல், எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் பீப்புள் என்ன மோர் பீப்புள் வேக்சினேட் போட்டால். ஸோ ஆன் தேட் நோட், நீங்கள் வந்து ஜாப்ஸுக்கு லுக் பண்ணுறீங்கள் என்றால் எஸ்பெஷலி as a waitress, Queen's Head Pub, Victoria and Victoria Park and 401ல இருக்குது. அவையில் வந்து வெயிட்ரஸை ஹையர் பண்ணணும், எஸ்பெஷலி ஃபீமேல் வெயிட்ரஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து ஜாப் லுக் பண்ணுறீங்கன்னா அவையில் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் தமிழ்லையும் கதைக்கலாம். த நம்பர் டு காண்டாக்ட் இஸ் 416-566-9994. So next, time 9:27 p.m. in Toronto. We are going to go to currency. Sri Lanka and India இன்னுமே ஹையாக தான் இருக்குது. ஸ்ரீலங்காவில் இப்போ 184 rupees and 50 cents and India வந்து 60 rupees போகுது. So let's take a look at it. பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஆகஸ்ட் மாதம் 6ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை. இலங்கை 184.50 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 60 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.80 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.68 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.73 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.57 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.08 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.08 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஆகஸ்ட் மாதம் 6ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back. ஸோ நாளைக்கு உங்களுக்கு கேளுங்கள் திரைப்படம் ஷோ இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஒரு வீட்டை ரெண்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா இல்லாட்டிக்கு ஒரு லேண்ட் ரோட்டாக இருந்து நீங்கள் ரெண்டுக்கு கொடுக்க போகிறீங்கள்ட உங்களோட ரைட்ஸ் எல்லாம் என்னன்றதை பற்றி தாரணி லீகல் சர்வீசஸில் இருந்து தர்ஷினி துரைரட்னம் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட கொஷின்ஸை நீங்கள் ஏற்கனவே வாட்ஸ்அப் மூலமாக மெசேஜ் பண்ணி வைக்கலாம். the number is 416-292-0033. இல்லாட்டி நீங்கள் கால் பண்ணியும் கேட்கலாம். 416-323-3304 from 11 AM to 12 PM. நாளைக்கு நீங்கள் வந்து கேளுங்கள் திரைப்படம் ஷோ. ஸோ நெக்ஸ்ட், நீங்கள் இந்த வீக்கெண்ட் ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்க என்றால் உங்களுக்கு டிவிபி வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்க போகுது. ஸோ எஸ்பெஷலி இன்றைக்கி ப்ளூ ஜேஸ் கேம் நடந்து கொண்டிருக்குது. ஸோ ஃபேன்ஸுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க போகுது திரும்பி வீட்டை வாருது. ஸோ டிவிபியை நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க. இன்றைக்கி இரவு 11 PMலேருந்து மண்டே 9 AM மட்டுக்கும் ஷட் டவுனாக தான் இருக்க போகுது ஃபார் ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ அதுக்காக வந்து நீங்கள் முதலே உங்களோட ட்ரிப்ஸை வந்து பிளான் பண்ணுங்க. இல்லாட்டிக்கு பப்ளிக் டிரான்சிட் ஒரு கோ டிரான்சிட்டை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் அவாய்ட் ஒரு அந்த சேஃப்டி அவைல் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து ஆனுவலி நடக்கிறது. ஸோ டு அவாய்ட் தட் மேக் ஷுர் நீங்கள் வேறு ரவுட்ஸ்பாக வச்சு போங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to go to கலையரங்கம். ஒரு பியூட்டிஃபுல் சாங் பை ப்ரோஷா மியூசிக், யங் ஆர்டிஸ்ட் ஆகாஷ் அண்ட் அஞ்சலன் குறுக்கு சிறுத்தவில்லை சாங் வந்து ப்ளே பண்ண போயினோம் on guitar and keyboard. So let's watch that song.
We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. பார்த்துக்கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கேரளா ஸ்பான்சர்ட் பை கெனேடியன் தமிழ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் CTCC. So that was such a beautiful song and one of my favorite songs by young artists Anjaland and Ahash, and I will never நிறைய songs YouTubeல இருக்குது. நீங்கள் ப்ரோஷா மியூசிக் என்று டைப் பண்ணால் you guys can find their songs. And அதில் மாதிரி நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நீங்கள் இருக்கிறீங்களா there in Canada, so உங்களோட சாங்ஸ் டான்ஸ் வீடியோஸ் எங்களுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணால் we will play it in our கலையரங்கம் as well. So next கியூபெக்கில் வந்து ஒன்டாரியோ மாதிரியே கோவிட் கேசஸும் கூடிக்கொண்டால் அங்கேயும் இருக்குது. அண்ட் அங்கே வந்து டீச்சர்ஸ் ஆர் வெரிட், ஏனென்றால் திருப்பி செப்டம்பருக்கு எஸ்பெஷலி சில்ட்ரன் திருப்பி வரும்பொழுது எஸ்பெஷலி யங் சில்ட்ரன் வந்து will வந்து இன்னுமே they are more prone to கோவிட்ன்றபடியால். அண்ட் அது வந்து அவள் ரொம்பவே வெரிடாக இருக்கிறேன் திருப்பி எல்லாமே இன் பர்சன் போகிறதுக்கு. அண்ட் ஆன் June 2nd எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் ஜான் ஃப்ராங்க்வா ரோபர்ட் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தவர் செப்டம்பருக்கு வந்து நார்மல் கெப்பாசிட்டியோட வந்து நோ மாஸ்க் ரூல்ஸோட திருப்பி ப்ராவின்ஸ் வந்து கோ பேக் பண்ணலாம் ஸ்கூலுக்குண்டு. பட் இப்போ கோவிட் கேசஸ் கூடுறபடியால் President of Autonomous Federation of Education Sylvian Mallet சொல்லியிருக்கிறார் we have to see what happens. and teachers எல்லாம் வந்து வேக்சின் போட்டிருக்காட்டிக்கு அவைகளுக்கு வந்து ஸ்கூல்ஸை வந்து சொல்லியிருக்கிறார் you guys can implement non vaccinated டீச்சர்ஸுக்கு வந்து மேண்டட்டரி டெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு கோவிடுக்கு. பட் அவர் சொல்லியிருக்கிற இப்போதைக்கு வந்து நாங்கள் டீச்சர்ஸ் ஒருத்தரையும் வந்து மேண்டட்டரி வேக்சின் போட வந்து ரூல்ஸ் க்ரியேட் பண்ண மாட்டோம். பட் ஸ்கூல்ஸ் கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் அவையில் வந்து COVID-19க்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மேண்டட்டரி அவையில் வந்து வேக்சின் போட்டிருக்காட்டிக்கு அவையில் வந்து சில்ட்ரன் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸை வந்து சேஃபாக வச்சுருக்கிறதுக்கு அவையில் கோவிட் டெஸ்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் பெட்டர் ஐடியா. ஸோ ஸ்கூல்ஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்ண்டு. ஸோ வி ஹவ் டு வெயிட் அண்ட் see கியூபெக்கில் வந்து செப்டம்பருக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்குமான்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்றைக்கு வந்து டொரண்டோவில் வெதர் ரொம்பவே வார்மாக இருந்தது, ரொம்பவே ஹார்டாக இருந்தது. ஸோ நாளைக்கு எப்படி இருக்க போதோ தெரியலை. ஸோ லெட்ஸ் டேக் அ லுக் அட் அவர் வெதர். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஆகஸ்ட் மாதம் 7ஆம் தேதி சனிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 29 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 19 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். லேசான மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 29 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 29 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 19 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 25 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 12 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 19 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 16 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஆகஸ்ட் மாதம் 7ஆம் தேதி சனிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Welcome back. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா ஸ்பான்சர்ட் பை கெனேடியன் தமிழ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் CTCC. இப்போ டைம் 9:40 PM in Toronto. Next, good evening Canada and last portion of we are going to go to Canadian செய்திகள் with PS சுதாகரன்.
நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா. IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களூடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று ஆகஸ்ட் மாதம் 6ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை. கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் இன்று காலை கனேடிய பெண்கள் கால்பந்து அணி தங்கம் வென்றது. கனேடிய பெண்கள் 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் ஸ்வீடன் அணியை வெற்றி கொண்டு தங்கப்பதக்கத்தை வென்றுள்ளார்கள். கனேடிய பெண்கள் கால்பந்து அணி 2012, 2016 ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் வெண்கலம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது. இவை தவிரவும் இன்று கனடா ஒரு வெள்ளி மற்றும் வெண்கலப் பதக்கங்களை வெற்றி பெற்றது. இன்று 5000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் மோ அகமட் வெள்ளிப்பதக்கத்தை கனடாவுக்காக வெற்றி பெற்றார். இது ஆண்களுக்கான 5000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் கனடாவின் முதலாவது பதக்கமாகும். அதேவேளை கனடாவின் ஆண்கள் ரிலே அணி இன்று வெண்கலம் வென்றிருக்கிறது. இந்த போட்டியில் கனடாவின் 2வது தொடர்ச்சியான ஒலிம்பிக் வெண்கலம் இதுவாகும். டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் இதுவரை கனடா 6 தங்கம், 6 வெள்ளி, 10 வெண்கலம் என மொத்தம் 22 பதக்கங்களை வெற்றி பெற்றுள்ளது. CBSA தொழிலாளர்கள் இன்று காலை முதல் வேலை நிறுத்த பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்துள்ளார்கள். சுமார் 9000 கனேடிய எல்லை சேவை முகமை ஊழியர்கள் நாடு முழுவதும் வேலை நிறுத்த நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்துள்ளார்கள். CBSA ஒரு புதிய ஒப்பந்தத்தில் அரசாங்கத்துடன் ஒரு உடன்படிக்கைக்கு வரவில்லை என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் எல்லை கடப்புகள் மற்றும் விமான நிலையங்களில் பயணிகள் நீண்ட தாமதங்களை எதிர்கொள்ளும் நிலை தோன்றியிருக்கிறது. முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்ட அமெரிக்கர்களுக்கு எல்லையை திறக்க கனடா தயாராகி வரும் நிலையில் இந்த வேலை நிறுத்தத்தால் நிலைமை மோசமடையலாம் என அச்சம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூலை மாதத்தில் கனடாவை வந்தடைந்த 400க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச விமானங்களில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பயணம் செய்துள்ளார்கள். கனடாவை நோக்கிய விமான பயணத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் தொற்றுக்கு எதிரான சோதனைகளுக்கு கட்டாய தேவை உள்ள போதிலும் 435 சர்வதேச விமானங்கள் தொற்றாளர்களுடன் கனடாவை வந்தடைந்துள்ளது. இந்த விமானங்களில் 133 அமெரிக்காவிலிருந்து கனடாவுக்கு வந்தவையாகும். இவை தவிரவும் வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்த விமானங்களில் ஆம்ஸ்டர்டாமில் இருந்து அதிக எண்ணிக்கையில் தொற்றாளர்கள் பயணித்து கனடாவை வந்தடைந்துள்ளார்கள். இவற்றில் அநேக விமானங்கள் டொரண்டோ, மொன்ட்ரியால் ஆகிய நகரங்களை வந்தடைந்துள்ளன. சுகாதார ஊழியர்களுக்கு தடுப்பூசிகளை கட்டாயமாக்குவது குறித்து கிபெக் மாகாணம் பரிசீலித்து வருகிறது. கோவிட் தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் சுகாதார பணியாளர்களுக்கு தடுப்பூசி கட்டளையை விதிக்க கிபெக் பரிசீலித்து வருகிறது. சுகாதார ஊழியர்களுக்கு தடுப்பூசியை கட்டாயமாக்க அரசாங்கம் பரிசீலிப்பதாக மாகாண முதல்வர் அலுவலக பேச்சாளர் கூறியிருக்கின்றார். கிபெக் மாகாணம் தடுப்பூசி கடவுச்சீட்டை நடைமுறைப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக முதல்வர் பிரான்சுவா லெக்வாட் அறிவித்த மறுநாள் இந்த புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தடுப்பூசிகளை கட்டாயமாக்குவது குறித்து பரிசீலிப்பதாக நேற்று பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அறிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஜூலை மாதத்தில் கனடாவில் 94,000 புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. கோவிட் தொற்றுடன் தொடர்புடைய பொது சுகாதார கட்டுப்பாடுகள் தொடர்ந்து நீக்கப்படும் நிலையில் இந்த புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் குறித்து கனேடிய புள்ளிவிபர திணைக்களம் அறிவித்திருக்கிறது. இதன் மூலம் ஜூன் மாதம் 7.8% இருந்த வேலையற்றோர் விகிதம் ஜூலை மாதம் 7.5% குறைந்திருக்கிறது. இது கடந்த மார்ச் மாதத்தின் பின்னர் கனடாவில் பதிவான மிக குறைந்த வேலையற்றோர் விகிதமாகும். இந்த புதிய வேலை வாய்ப்புகளில் அநேகமானவை ஒன்டாரியோவில் உருவாகியுள்ளன. ஜூன் மாதத்தின் பின்னர் இன்று ஒன்டாரியோவில் முதல் முறையாக 300க்கும் மேற்பட்ட புதிய கோவிட் தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. ஒன்டாரியோவில் இன்று 340 புதிய தொற்றுகளை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறது. 346 தொற்றுக்களை ஜூன் மாதம் 26ஆம் தேதி பதிவு செய்த பின்னர் பதிவான அதிகபட்ச ஒரு நாளுக்கான தொற்றுக்களின் எண்ணிக்கை இதுவாகும்.
ஒன்டாரியோவில் 7 நாள் தொற்றின் சராசரி இப்பொழுது 214 உள்ளது. இது கடந்த வாரம் 170 இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. கனடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் திங்கட்கிழமை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. குறிப்பிட்ட சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு கேளுங்கள் தரப்படும் தகவல் நிகழ்ச்சி. மருத்துவம், காப்புறுதி, வருமான வரி, வீடு வாங்குவது விற்பது, வீட்டு அடமான கடன், உளவள ஆலோசனை, வாகன காப்புறுதி, குடிவரவு மாற்றங்கள் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் வல்லுநர்களை அழைத்து வந்து அவர்கள் மூலமாக உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கேளுங்கள் தரப்படும். சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். Hi guys, you're watching Good Evening Canada. Nandri P.S. Sudharan for Canadian செய்திகள். இப்போ time 9:47 p.m. in Toronto. And once again, நாளைக்கு கேளுங்கள் திரைப்படம் ஷோ இருக்குது from 11 a.m. to 12 p.m. நாளைக்கு நீங்கள் வீடு ஒன்று ரெண்ட் பண்ணுறண்டா இல்லாட்டிக்கு ரெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறண்டா உங்களோட ரைட்ஸ் எல்லாம் என்னன்றதை பற்றி தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸில் இருந்து தர்ஷினி துறையிடம் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ உங்களோட கொஷின்ஸை நீங்கள் வந்து முதலே வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணி கேட்கலாம், இல்லாட்டிக்கு லைவாகவும் கேட்கலாம். வாட்ஸ்அப் நம்பர் இஸ் 416-292-0033 அண்ட் கால் பண்ணி கேட்குறேன்டா லைவாக 416-323-3304. ஸோ இப்போ குட் ஈவினிங் கேனடா நிறைவுக்கு வருகிறது. இன்றைய ஷோ வாஸ் ஸ்பான்சர்ட் பை கெனேடியன் தமிழ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் CTCC. நீங்கள் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி. கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை தெரிவிங்க. ஸ்பான்சர்ஸுக்கும் நன்றி. நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிறீங்க. யூ guys can send your video as well. அண்ட் மீண்டும் குட் ஈவினிங் கேனடா உங்களை திங்கட்கிழமை சந்திக்கும். மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் ஜெயந்தினி. நன்றி நேயர்களே.